सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मैं परमेश्वर जी का बहुत धन्नवाद करती हाँ कि परमेश्वर जी ने फिर तो आपां नूं समा बख्शिया कि आपां एंड टाइम टीचिंग्स दा जिहड़ा एपीसोड आ उहदे विच फिर तो हाज़र हो सके। सो बहुत ही शुक्रगुजार हाँ परमेश्वर ने समा बख्शिया अपनी जिंदगी दे विच। ते मैं उम्मीद करदी हाँ कि तुसी सारे अपने घरां दे विच राजी खुश होवोगे परमेश्वर जी के अनुग्रह के नाल और परमेश्वर दे विच सरगर्म होवोगे, वचन पढ़ते होवोगे, वचनों के उत्ते चलण की कोशिश दे विच भी होवोगे और प्रार्थना तो जरूर करते होवोगे। सो प्रभु जी का बहुत धन्नवाद करते हैं तो प्रभु जी की बहुत 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 महिमा होवे क्योंकि वही महिमा के योग्य परमेश्वर है जिन्हें अज तक थानू संभाल के रखिया, मैनू संभाल के रखिया ते साडे भैणां भरावां नूं संभाल के रखिया। और यही दिल की दुआ आ कि प्रभु सानू इदां ही अपने खंभां की छां हेठ संभाल के रखन और अपने अनुग्रह वाले हथ दे हेठ रखन। सो वंस अगेन सारियां नूं बहुत ही प्यार भरी जय मसीह दी। परमेश्वर जी आप सब जी नूं बहुत 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 बरकत देन। ते अज आपां एंड टाइम टीचिंग्स दा अगला जिहड़ा आ एपीसोड लैके हाज़र हाँ। तो अज आपां जो इहदे विच सीखना आ आपां देख इन्हां जिहड़ियां आपां किश्तां दे विच जो सीख रहे हैं आपां एंड टाइम दे बारे विच, अखीरले समयां दे बारे विच बहुत सारे भैन भरा नोटिस करते होणगे कि इन्हां दे विच बुक ऑफ रेवल्यूशन दे बारे विच नहीं जिहड़ा सिखाया जा रहा। एक्चुअल दे विच बुक ऑफ रेवल्यूशन दे बारे विच बहुत सारियां टीचिंग्स अवेलेबल आ यूट्यूब दे उत्ते। और जिद्दां तुसीं सारे जानते ही हैं कि परमेश्वर ने अपनी दासी नूं नर्सरी दी टीचर दे वांग यूज़ कीता है बई जिद्दां कह लो मुढ़ली सिक्ख्या दे वास्ते, बेसिक टीचिंग्स दे वास्ते। तां मैनू नहीं लगता कि मैं कोई उस लैवल दी प्रोफैसर हाँ कि मैं तुहानू बहुत डीप टीचिंग्स जिहड़ियां आ ओह दे सकां। तां बेसिक टीचिंग्स भी मैं कौन आ तुहानू दस्सण वाली। परमेश्वर दा रूह तुहाडे नाल गल्लां करे तां इस मिट्टी दी ढेरी दे मूँह दे उत्ते परमेश्वर दा राखा उहदे बुल्लां दी निगहबानी करे कि मेरे मन दी गल कोई मेरे मूँह चों ना आए पर जो भी मेरे मूँह चों शब्द निकले वो पाक रूह दी अगवाई दे नाल होए और परमेश्वर जी दी इच्छा दे अनुसार होए। तां आपां बहुत ही बेसिक टीचिंग्स जिहड़ियां आ एंड टाइम च आपां नूं की करना चाहिदा आ और अखीरले समयां दे विच हो की रिहा है संसार दे विच जां किद्दां आपां नूं समझ आऊगी कि इन्हां समयां दे विच आपां अपने आप नूं किद्दां संभालना। तां बहुत ही छोटे छोटे चीज़ां दे नाल आपां उस चीज़ दे विच अगे वध रहे ते सीख रहे हैं। ते अज आपां जिहड़ी चीज़ सीखनी आ वो है कि इदां कह सकते कि जिद्दां आपां पहचानना आ क्योंकि जिहड़ा अंतला समा आ इहदे विच वैरी दा कम बहुत वड्डे लैवल ते आ हो रहा है राइट। ते आपां एंड टाइम दी वेट नहीं कर रहे पर आपां एंड टाइम दे विच आ और एंड टाइम दे विचों दी आपां जा रहे हैं राइट। तां आपां उहदे विच असीं ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ किसी रिश्ते दे विच वधना वो ठीक है कि नहीं। तो सानू पहचान होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सानू पहचान होए। और अगर वो चीज़ां जिहड़ियां अज आपां सिखणियां आ अगर तुहानू लगदा कि वो चीज़ां जदों तुसीं पहचान करो तो आपां नू दूजे विच नुक्स कड्ढण तो पहलां बाइबल आपां नू इदां दसदा कहंदा तू अपने भरा दी अख विच कख तां देखदा आ, ओहदी अख चों कख कड्ढण नू करदा आ पर तेरी अपनी अख दे विच सतीर फसिया आ ते तू ओहदे वल ध्यान नहीं करदा। तां असीं ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਬਹੁਤ ਲੱਭਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਢ ਪਈ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਤੀਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਕਹੇ ਦੇਖੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 86 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 15 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਸਾਮਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 86 ਐਂਡ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 15, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ हे ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਭਰਪੂਰ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 1 ਜੌਨ ਉਹਦਾ 4 ਦੀ 8 ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸਿਸ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਧੀਰਜੀ ਆ, ਸੰਯਮ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਹੋਣਾ, ਦਇਆ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਧੀਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 8 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਤੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟਿਆ ਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਟ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਕਮੀਜ਼ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਸੇਵਾ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ, ਤੂੰ ਕਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਲਾਈਟਾਂ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਫਰਨੀਚਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਟੇਬਲ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਆ। ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਆ। ਫਲਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਾਲਾਪਨ, ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਪਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਧੀਰਜ, ਦਇਆ, ਸੰਜਮ, ਕਿਰਪਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਨਸੈਂਸ ਵਰਡਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਇਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੋ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੋ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਔਰਤ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਓ।
ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਕਿ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੰਦ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਮਕਸਦ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਓਕੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆਇਲਟਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬੈਂਡ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਖੁਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੱਚ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਆਵਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਔਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਚ ਨੱਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਚ ਨੱਪਿਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਚ ਨੱਪਿਆ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਚ ਨੱਪਿਆ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਚ ਨੱਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਠੋ, ਚਾਹ ਬਣਾਓ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਓ, ਰੱਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੂਣ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕਹੂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੱਸੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਨ ਫੜਨਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਨਗੇ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜਾ ਇਸ ਖੱਤੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਪਿਆ ਹੀ 5 ਖੱਤੇ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਫੜ ਲੂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਖਰਬੂਜਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲੀਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਡ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੰਡੇ ਲੇਖਾ ਇਹ ਦੇ ਦੂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਦਇਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੀਰਜੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਮ ਡਾਊਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ? ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਧੀਰਜਵਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ।
इस तरीके दे नाल हर नैगेटिव चीज़ कुछ भी अगर तुहाडे अंदर है ना काले पैना तुहाडा सुभाਅ आ तो कंट्रोल करना सीखो। अपने मोबाइल के उपर लिख के ला लो कि मैं काला नहीं पैंदा, क्योंकि तुसी सब नालों ज़्यादा टाइम अपनी माता दे नालों, अपने पिता दे नालों, अपनी सिस्टर दे नालों, अपने अपने ब्रदर नालों, वाइफ नालों, फ्रेंड नाल, सब नालों वध टाइम तो अजकल दे लोग जिहड़ा मोबाइल दे नाल स्पेंड करते हैं, बिताउंदे आ। तो तुसी इहदे उत्ते भी लिख के ला लो कि मैं मेरा सुभाਅ काला पैना नहीं, मैं बहुत शांत ते स्थिर अवस्था दे विच रहण वाला परमेश्वर दा बच्चा आ। तो तुसी नोटिस करो कि जदों काले पैन लगदे आ उदों ही तुसी पहला पाक रूह नूं कहो, पवित्र आत्मा जी नूं कहो, पवित्र आत्मा जी जदों भी मैं काला पैन लगा मैनूं चेता करायो कि मैं शांत रहना आ, ते पवित्र आत्मा जी शांत रहण दे विच मेरी मदद करो, मैनूं जाच आ जाए शांत रहण दी, मैनूं चाहे कंन तो फड़ के सिखाओ, चाहे मेरे मन दे विच इदां दा पा दो, चाहे मेरियां सोचां च पा दो, तो प्रभु मैनूं किसी भी तरीके दे नाल कंट्रोल करके बस मैनूं इदां कंट्रोल कर लो कि मैं शांत हो जावां। ते जदों तुसीं अपणियां डोरां दे दोगे पवित्र आत्मा जी नूं, तो पवित्र आत्मा नूं तो प्रभु जी ने भेजिया ही इसे लिए, कहंदा हर काम दे विच तुहाडे लिए मददगार होएगा, तुहाडा सहायक होएगा, तुहाडी अगवाई करेगा। तो जरूर जदों तुहानूं काली पैन लगनी पवित्र आत्मा ने सिग्नल दे देना, नहीं तू काला पैना तेरा सुभाਅ नहीं है, काले पैना थोड़ी तेरे लिए दस्सिया परमेश्वर ने, तेरे विच तां परमेश्वर दा सुभाਅ, तू तो बहुत शांत अवस्था वाला। तो कोई गालां भी कढ के चले गया ऑल इंडिया रेडियो समझ के इग्नोर कर दिओ, ਉਹਨੂੰ समझो FM लग्या होया आ, कुछ भी चल रहा आ तो चलन दिओ, इंटरटेनमेंट सो चले गया। प्रभु इनू भी आशीष दिओ कि अंडरस्टैंड कर सके कि की बोल रहा है, ये लिए चंगा नहीं सी बोलना। और अपनी जिंदगी दे विच एक असूल बनाओ कि किसी दे बुरे शब्दों का मेरे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा, किसी दे गाली गलोच का मेरे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा, किसी दी बुरी आदत का मेरे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा, किसी दे बुरे नशे का मेरे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा, किसी दी बीमारी का मेरे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा, किसी जादू टोने का मेरे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा। तो इस संसार दे विच, इस यूनीवर्स दे विच कुछ भी बुरा है ना जो मेरी परमेश्वर दे वल्लों नहीं है, जो परमेश्वर नूं पसंद नहीं है, उन्हां चीज़ां दा मेरे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा। ये अपनी डिक्लेरेशन बना लो, ये अपनी अफर्मेशन बना लो, ये इस चीज़ नूं प्रोक्लेम करो, इस चीज़ नूं क्लेम करो। आई डोंट नो कि तुसी किद्दां करना है, पर प्लीज़ इस चीज़ नूं जिहड़ा एक्सरसाइज करो और तुसी फिर अपनी जिंदगी दे विच वड्डा बदलाव देखोगे, वड्डा बदलाव देखोगे। और डेफिनेटली तुसी अपने आप दे विच एक नवा इंसान जिहड़ा तुहानूं भी चंगा लगूगा, तुसी ओनू महसूस करोगे। और नाओ हुण टाइम हो गया कुछ भेत वालियां गल्लां करन दा, ते ओ मैनूं बहुत खुशी है कि मेरे भैन भरा जिहड़े इस प्रोग्राम नूं देखदे एंड टाइम एंड टीचिंग्स नूं, तां दे आर वेरी इंटैलीजेंट। वो सारियां भेत दीयां गल्लां नूं पाक रूह दी मदद दे नाल समझ लैंदे आ। तो परमेश्वर जी दा आत्मा उन्हां दी बहुत अगवाई करदा उन्हां चीज़ां नूं समझण दे विच, क्योंकि माई डियर फ्रेंड्स जे आपां उन्हां चीज़ां नूं खोलूंगे, पहली गल तो देखो जदों आपां गल्लां भेतां विच करदे आ तां तुहानूं भी 2-4 दिन तां तुसीं भी इंजॉय करदे होवोगे कि शायद इहदा मतलब ये होवे, शायद इहदा मतलब ये होवे, ये नहीं तां ये तां पक्का होऊगा, राइट। तो जदों तुसीं वो चीज़ करदे आ तां डेफिनेटली तुसीं इंजॉय करदे होवोगे उस चीज़ दे विच। अगर तुहानूं नहीं भी समझ आउंदी होगी तो फिर तुसीं पाक रूह जी दे कोलों, पवित्र आत्मा जी दे कोलों मदद मंग सकदे आ, क्योंकि उन्हां नूं ते सारे ही भेत पता आ। और कि इस तरीके नाल उन्होंने मैनू भेत दे विच दस्सिया तां डेफिनेटली उहनूं इंटरप्रेट तुहाडे उत्ते कर देणगे, उहदा रेवलेशन तुहानूं देणगे। ये कोई बहुत ही औखियां चीज़ां नहीं, उदां ही एवें ही भेत दीयां गल्लां तां थोड़ा जिहा सस्पेंस जिहा बन जांदा। अदरवाइज तुसीं बहुत इंटैलीजेंट आ, तुसीं इहनूं अंडरस्टैंड कर लैंदे आ। अच्छा देखो एक चीज़ देखो कि आपां हुण एंड टाइम्स दे विच आ, तुसी फास्टिंग कर सकते हैं रोटी दी, और बड़ा ईजीली कर लेने, बहुत ईजी यार। बहुत सारे लोग जिहड़े आ वो फास्टिंग करते आ कि उन्होंने भोजन नहीं छकना, जां उन्होंने किसी तरीके दे नाल कि चलो लिक्विड डाइट लै लो, सॉलिड ना लो, कोई नॉन वेज छड्ड दिंदा, कुछ मतलब मैनी टाइप्स आ जिहड़े जिस तरीके नाल तुसी फास्टिंग कर सकते हैं। कोई डैनियल फास्टिंग या कोई ड्राई फास्टिंग या कोई है ना, तो उस तरीके नाल कोई 3-3 दिन रात जेड़े उपवास रखते हैं। तो जिद्दां दी प्रभु जी ने स्ट्रेंथ दिती जां जिद्दां दा तुहाडे मन विच आउंदा तुसीं उदां करदे आ। पर एक फास्टिंग बहुत औखी आ और ओहो अमेजिंग आ। ना तो उहदे विच तुहानूं कोई भोजन छड्डना आ,
ना तुहानू लिक्विड छड्डना आ, ना तुसी कोई मौन वर्त रखना भी मैं जी बोलना नहीं है हुण शायद मैनू बोलना चलना छड्डना पैना, इदां दा भी कुछ नहीं है। तो तुसी सोचते होवोगे एक इहो जिहा वर्त है जिहदे विच खा भी सकदे आ, पी भी सकदे आ, गा भी सकदे आ, सौ भी सकदे आ, तो कुछ भी कर सकदे। तो फिर वर्त काहदा आ? तुहाडा इंटरनेट पैक मुक जाए ना, तुहानू लगदा जिद्दां तुहाडे जिस्म च खून मुक गया होवे। इन्नी एडिक्शन हो गई है सानू इंटरनेट दी, इन्नी एडिक्शन हो गई सानू साडे मोबाइल्स दी। और इस वेले मेरे ख्याल दे विच जिहड़ा नशा जिन्हों चिट्टा कहंदे आ, शायद वो इन्ना नुकसान ना कर रहा होवे नौजवानों दा। मैं नहीं कहती कि वो बहुत चंगी चीज़ है, वो एड्डी बुरी बला। मैं तो प्रार्थना करती कि प्रभु साडे देश दे विचों कि दुनिया दे विचों नूं खत्म करो, कि लोकी बचाए जाण, घरां दे घर रुड़ गए आ। तो प्रभु किरपा करन, बहुत सारे लोग जिहड़े ओहदी एडिक्शन दे विच आ, प्रभु उन्हां नूं आज़ादी बख्शण। पर मैं ये कहंदी कि उन्नू तो फिर भी फड़न दे लई जिहड़ी आ ओह अपनी पुलिस आर्मी जां होर सारियां जिहड़ियां संस्थावां वो काम करदियां आ कि फड़िया जाए। और वो तुसी यूज़ भी जिहड़े लोकी करदे घरदियां तो लुक के कर लिया, थोड़ी मात्रा विच कर लिया, दा लग्या ते कर लिया, पैसे होणगे तां करनगे। पर तुसी मोबाइल दे बारे विच सोचो, वो साडे जम्मदे न्याणे इस नशे ते लग गए आ। ये जिहड़ा मोबाइल आ ना, ये मोर डेंजरस दैन चर्स, हीरोइन तां लटर पटर जो भी आ ड्रग जिहड़ियां आ उन्हां तो ये ज़्यादा खतरनाक आ। तां कदी कदी यदी फास्टिंग करके देखो कि मैं एक वीक वास्ते मैं इंटरनेट नहीं यूज़ करांगा। मैं बहुत वारी करदी हाँ। अरे जिन्हां भैन भरावां दे कोले, मेरे ख्याल तुहाडे कोले ऑलमोस्ट सारियां दे कोले मेरा WhatsApp नंबर हैगा आ, ते बहुत सारियां नूं पता कि मैं 2-2 महीने दे लई जिहड़ा है वो इनू इंटरनेट नूं कर दिंदी हाँ। कई बारी नहीं तो वीक 2 वीक्स वो तो मेरा जिहड़ा है नॉर्मल है कि सानू एक वो चीज़ सानू अपने अंदर देखनी है कि असीं इहदे बिना भी रहना आ, और इहदे बिना सानू रहना भी पैना। एक टाइम आउण वाला आ, मसीही लोकां दे उत्ते एक टाइम आउण वाला आ कि इह मोबाइल उन्हां नूं कतल कराउण दे विच सब तो वड्डा रोल प्ले करूगा। इह मोबाइल इह उन्हां नूं कतल कराऊगा। अरे बहुत डेंजरस टाइम होगा वो। और अगर यह वीडियो उस वेले तक डिलीट ना हुई तो जरूर कोई चेते करूगा कि परमेश्वर की दासी दे उत्ते परमेश्वर ने भेद प्रगट किया सीगा। क्योंकि इसे दी लोकेशन दे नाल, इसे दी ट्रैकिंग दे राही तुसी फड़े जाओगे। असी सानू लगता कि असी चिप नहीं इंस्टॉल करवावांगे जां जिहड़ी मोर भी होगी उस वेले वैरी दी 666 वाली, अगर असी वो नहीं इंस्टॉल करवावांगे तो बस जी ठीक आ, असी अपने दोस्तों कोलों लैके खा लांगे इदां उदां। मैं एक किसी दिन नैक्सट एपीसोड दे विच शायद जिद्दां परमेश्वर की मर्जी हुई तो जरूर इस चीज़ के उत्ते भी कि किद्दां सरवाइव करन दे लई कितना हार्ड टाइम होगा तो भी आपां गल करांगे। पर इस वेले आपां मोबाइल की गल कर रहे हैं कि यह सानू शायद उस वेले जिहड़े भी मसीही लोग होणगे उन्हां नूं कतल करवाउण दा सब तो वड्डा जरिया मोबाइल होगा। तुसीं इहदे विच अपने मापियां तो चोरी बहुत चीज़ां देख रहे हैं, पर बहुत सारियां दी नज़र तुहाडे उत्ते लगी हुई है। मत भुल्लो कि तुसी की देख रहे हैं कि किसी नूं कुछ नहीं पता, बहुत लोगों नूं पता है। और खास करके उन्हां नूं पता है जिहड़े पता लाउणा चाहुंदे कि तुसी की देख रहे हैं। किन्नी वार तुहाडे मोबाइल दे उत्ते की प्ले किया जा रहा, किहदे संपर्क विच तुसी ज़्यादा आ, किहदे संपर्क विच तुसी नहीं आ, अरे पता नहीं की कुछ। क्योंकि कुछ चीज़ां फिर भी आपां नूं लिमिट दे विच रहना पैंदा है। तो देखो हुण मोबाइल आ, इस मोबाइल दे विच असीं इन्ने क ज़्यादा आदी हो गए हैं। एक बहुत वड्डा जाल आ, ये मोबाइल नहीं आ,
ਇਹ ਇੱਕ सूखम जाल या सूखम जाल के बहुत बरीक, बहुत ज्यादा सूखम, छोटे आकार का बहुत वड्डा जाल। ਤਾਂ किन्ना अच्छा देखो, वैरी किन्नी क्लैवरी आ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਸਿੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਆ, ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। हाँ हले टाइम है, कुछ टाइम स्कूल्स चलणगे, पर जे कहिए कि जी बहुत चिर हुण स्कूल चलणगे, इदां होऊ उदां होऊ, ते शायद इदां उदां कुछ नहीं होना। कुछ साल हैगे आ कि ब्रेकां लग के चलणगे, पर किते ना किते स्कूलां वाले आपे ही हत्थ खड़े करके भी बंद करनगे, ते होर भी बहुत कुछ। जे ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਿੱਖਣ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦੇਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੋਗੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੋਂ ਲੀਗਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਰੀਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਗਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਗ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਰੇਲੈਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੀਡਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਖਾਊਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਗੇਮਸ ਖੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮਸ ਖੇਲਣਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ YouTube ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ 3 ਜਾਣੇ ਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ, ਸਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣ ਮਚਾਈ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੌਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁੱਝੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਪਨਲੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਕੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਹੋਕਾ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਵੀ ਜੇ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਡਿਆ ਆ
ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਕਸਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਾਇਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਇਓ, ਤੇ ਉਹ ਬਕਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਬਤੌਲੀ ਪਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਤੌਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਬਾਤ ਬੂਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਜ਼ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚ ਪੁਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਟੂ ਲੌਂਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਚਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚਟਨੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌੜੀ ਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਆ। ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਪਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਲਾਮਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਰੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਨਿਹਾਲ ਰਹੋ। ਜੀਓ ਟਿਲ ਰੈਪਚਰ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।